اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلافی ٹی وی کے دوستو، آج ہم دوسری جنگ عظیم کے اہم کردار ہٹلر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پہلی جنگ عظیم کا ایک عام سا فوجی جو دوسری جنگ عظیم کا سب سے اہم کردار بنا، وہ ہٹلر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شخص کا نام یقیناً آپ دوستوں نے سن رکھا ہوگا، لیکن اس کی زندگی کے کچھ دلچسپ گوشے شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی حقائق کے بارے میں بتائیں گے جن کو یقیناً آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ ہٹلر کو یہودیوں سے نفرت کیوں تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو ویڈیو کے آخر میں آگاہ کیا جائے گا۔ ہٹلر سے متعلق انوکھے حقائق جاننے سے قبل اس قافلہ ذوق میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے ہمارے چینل تلافی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ عالمی اور ادبی تاریخ، سائنس فکشن اور اسلامک ویڈیوز ان کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ہٹلر جو جرمنی کا سفاک ترین جرنیل کہلایا جاتا تھا، دراصل اس کا تعلق جرمنی سے نہیں تھا، بلکہ وہ جرمنی کے ایک مشرقی ہمسایہ ملک آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا تھا، جو اب آسٹریا اور ہنگری نام کے دو ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہٹلر نے وہی تعلیم حاصل کی اور اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس نے مصور کے طور پہ اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کی، لیکن اس شعبے میں پوری طرح ناکام رہا۔ کم آمدنی کے باعث اس کی جوانی کی ابتدا تنگ دستی سے ہوئی اور اس میں احساس کمتری نے گھر کر لیا۔ آگے چل کر یہی اس کی سفاکیت کی وجہ بنی۔ تلافی ٹی وی کے دوستوں، ہٹلر نے جب مصور کے طور پر خود کو ناکام پایا تو اس نے فوج میں ملازمت کا سوچا، تاہم آسٹریا ہنگری کی فوج نے ہٹلر کو فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ اول کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے تنگ آ کر ہٹلر نے اپنے ملک آسٹریا ہنگری کے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دیا، لیکن اسے بھرتی کرنے سے پھر انکار کر دیا گیا۔ کمانڈر نے ہٹلر سے کہا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ رائفل نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے؟ مگر تاریخ نے دیکھا کہ چند سالوں بعد ہٹلر نے وہ رتبہ حاصل کیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہٹلر اپنے باپ سے نفرت اور ماں سے عشق کرتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے باپ کو مرنے کے بعد ہی اس کی قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ اس کے سخت رویے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ وہ دوسری جنگ عظیم میں جب اس کی شکست یقینی ہو گئی، وہ ایک زیر زمین بینکرز میں جا چکا۔ اس بینکرز میں خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس بینکر کے ایک کونے میں ہٹلر نے اپنی ماں کی تصویر لٹکا رکھی تھی۔ دوستوں، وہ مصور بننا چاہتا تھا۔ وقت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا۔ ماں کی وفات کے بعد وہ تصویریں بنا کر کھاتی پیتی محفلوں میں انہیں بیچ کر روزی روٹی کماتا، لیکن برا ہو آسٹریا اور ہنگری کے ولی عہد پر چلنے والی گولی کا، جس سے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اس جنگ عظیم کی وجہ سے عالمی فوجیں اپنا بھرتی کا معیار کم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر فوج میں بھرتی کیا گیا اور ہٹلر بھی آسانی سے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بعد میں جب ہٹلر نے تنظیم کھڑی کی تو مصوری کی مہارت اس کے بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کا لوگو اور جھنڈا ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا۔ اپنی فوج کی وردی اور بیجز بھی اس نے ڈیزائن کیے۔ گو کہ کوئی سفاکیت میں اس کا ثانی نہیں تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک عظیم لیڈر کہلایا۔ ایک انگلش فوجی جس کے نشانے پر ہٹلر تھا، ہنری ٹینی، وہ برطانوی فوجی جو ایک گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا۔ اگر وہ ٹریگر دبا دیتا تو شاید 20ویں صدی کی تاریخ مختلف ہوتی۔ ہنری ٹینی برطانوی فوج کا 26 سالہ جوان تھا جب غنگو کی لڑائی میں جرمن فوج کو شکست ہوئی اور فوج بھاگنا شروع ہوئی تو ایک موقع پر ہٹلر ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا۔ اس کے پیچھے برطانوی فوجی تھے جو بھاگتے جرمنیوں پر فائر کر رہے تھے۔ ہٹلر لاشوں پر گر گیا، چند لمحے بعد اٹھا تو اس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا تھا۔ اس وقت شاید ہٹلر کے سامنے موت کے سائے منڈلا رہے ہوں گے، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور برطانوی فوجی نے فائر نہیں کیا۔ برطانوی فوجی بھی تنہا تھا، اس لیے شاید کسی اور طرف سے بھی فائر نہیں کیا۔
कुछ देर बाद हिटलर भाप गया कि बरतानवी फौजी इसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचे करके एक तरफ को निकल गया। बहुत अरसे बाद जब जंग अजीम की तस्वीर शाया हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंग अजीम से पहले एक बरतानवी वजीर आजम चैम्बरलैंड जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हेनरी टेनी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। चैम्बरलैंड ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फोन करेगा और हिटलर के जज्बात इस तक पहुंचा देगा। इस तरह हिटलर ने अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि हिटलर की मौत एक गोली की मुसाफत पे थी, यानी एक गोली हिटलर को मौत के घाट उतार सकती थी और यूं कई सफाक कातिल के हाथों कत्ल ना होते। दोस्तों, पहली जंग अजीम जो कि हिटलर ने आम फौजी के तौर पर लड़ी, इसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियार का शिकार हुआ, जिसकी वजह से वो चंद दिनों के लिए अंधा भी हुआ, लेकिन फिर मुख्तसर इलाज के बाद बसारत एक बार फिर से काम करने लगी। ऐन मुमकिन था कि इलाज के बाद इसे दिखाई ना पड़ता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हिटलर को अपनी 23 साला भतीजी गेली रवा से इश्क हो गया था। गेरी ने एक बार अपने एक दोस्त से कहा कि मेरे चचा मुझसे ऐसे मुतालबे करते हैं, मैं किसी को बताऊं तो वो यकीन ना करे। लेकिन ये राज देर तक छुपा ना रहा और ये स्कैंडल अखबारात की जीनत बन गया। हिटलर की जिंदगी तल्ख तरीन हो गई। हिटलर को अपनी सियासी करियर खत्म होते नजर आने लगा। इसके सोशलिस्ट मुखालिफिन ने आसमान को सर पर उठा लिया और दूसरी जानिब गेली इन वाकयात से दिल बर्दाश्ता हो गई, क्योंकि इस पर नाजायज ताल्लुकात के इल्जाम लगाए जाने लगे। ये देखकर गेली ने खुदकुशी कर ली, जिसे मुखालिफिन ने कत्ल करार दिया। करीब था कि हिटलर का सियासी करियर खत्म हो जाता, लेकिन ऐसे में इसे गेली से मिलती जुलती शक्ल की एक लड़की 19 साला एवा ब्राम मिल गई। कहते हैं कि हिटलर से इश्क करती थी, जिसे हिटलर की फोटोग्राफ ने हिटलर तक पहुंचाया था। हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी करने का ऐलान करके मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। ये और बात है कि हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का वादा पूरा नहीं किया, अलबत्ता अपनी मौत से चंद घंटे कबल इसने एवा से शादी कर ली, जिसके बाद इसने नौबियाता जोड़े यानी हिटलर और एवा ने खुदकुशी की। हिटलर की अजीब आदत ये थी कि वो तकरीर से पहले मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनवा कर देखता कि इसका अंदाज कैसा लग रहा है। इस काम के लिए उसने एक मुस्तकिल फोटोग्राफर रखा हुआ था। कहा जाता है कि चूंकि वो एक मुसव्विर रह चुका था, इसे इल्म था कि इंसान के मर जाने के बाद तस्वीर इसकी बाकियात होती है। इस नजरिए का इजहार हिटलर ने अपनी एक करीबी साथी से भी किया था। चंद अफराद मानते हैं कि वो जाहिरी इज्जत के लिए ऐसा करता था। तलाफी टीवी के दोस्तों, हिटलर को इसकी मूंछों की वजह से बहुत शोहरत मिली। हिटलर जैसी मूंछें जर्मनी में पहले से रवाज पा चुकी थी, लेकिन हिटलर ने ये खास वजह से तराशी थी। वो वजह ये थी कि हिटलर जंग में एक खंदक में छुपा बैठा था। इत्तेहादियों ने गैस शेल फेंक दिया। गैस शेल की जहरीली धुएं से बचने के लिए हिटलर ने जब दस्तयाब मास्क पहनने की कोशिश की तो वो उसकी बड़ी बड़ी मूंछों से उलझने लगा, जिस वजह से हिटलर मास्क ना पहन सका और मजबूरन कई सेकंड तक इसे सांस रोकना पड़ा। गैस का असर खत्म होते ही उसने लंबा सांस लिया और जितनी मूंछें मास्क पहनने में रुकावट बन रही थी वो अंदाजे से काट दी, क्योंकि गैस शेल किसी भी वक्त दोबारा आ सकता था। हिटलर को अपनी जिंदगी मूंछों से ज्यादा प्यारी थी। बाद में इसने इन्हीं मूंछों के स्टाइल को हमेशा के लिए बरकरार रखा, जो आज तक इसकी पहचान है। तलाफी टीवी के दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, यानी हिटलर को यहूदियों से नफरत क्यों थी। ये वो सवाल है जिसका जवाब हासिल करने के लिए कई किताबें लिखी गईं, मगर सबसे दुरुस्त बात यह है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। इसका ख्याल था जर्मन कौम ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक रखती है और बेहतर इंसानी माहौल के लिए जरूरी है कि गुलाम और नीच कौमें खत्म कर दी जाएं। ये इंसान को तरक्की में रुकावट देती हैं। यहूदी चूंकि एक अरसे से गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, इसलिए वो इन्हें घटिया कौम समझता था। मजीद ये पहली जंग अजीम में यहूदियों ने दर पर्दा जर्मन मफाद के खिलाफ बरतानिया और इसके इत्तेहादियों का साथ दिया था। जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के खिलाफ काम करना हिटलर की नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म था। वो इनकी पुरानी तारीख से भी वाकिफ था कि कैसे उन्होंने अल्लाह के पैगंबर से बदअहदी की और एक ईसाई होने के नाते वो इससे भी वाकिफ था। ये यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया था, इसलिए वो इन्हें एक ज़ब्दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक करना चाहता था। लेकिन तल्ख हकीकत ये है कि जब अल्लाह सजा देता है तो इंसाफ देता है और इसमें जुल्म का पहलू नहीं होता। इंसान जब खुदाई ठेकेदार बन जाए तो फिर होलोकॉस्ट भी होता है और सकूत बगदाद भी ऐसा हर वाक़या सफाकियत और हैवानियत की मिसाल बन जाता है। आज हमने हिटलर की जिंदगी के बारे में आपको तफसीलन बताया, उसकी पहली जंग अजीम से लेके दूसरी जंग अजीम तक हिटलर क्यों बना, आज हमने इस वीडियो में जाना। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इस वादे के साथ
کہ آپ اپنا، اپنے بچوں کا اور خاص کر اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔